بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ چلی شادی کے بعد پہلی بار سسرال گئے تو خوب آؤ بھگت ہوئی، طرح طرح کے مزیدار کھانے پکائے جاتے اور شیخ چلی سیر ہو کر کھاتے۔ ایک روز ساس سے کہا، اماں مرغن کھانے کھا کھا کر جی بھر گیا، آج کوئی سادہ کھانا پکائیے۔ ساس نے کھچڑی پکائی۔ شیخ چلی نے کھچڑی پہلی بار کھائی تھی، بہت پسند آئی۔ اگلے روز انہیں گھر واپس جانا تھا۔ چلتے وقت ساس سے نام پوچھا کہ گھر جا کر بیوی سے پکوائیں گے۔ پرانے وقتوں میں آج کی طرح سواریاں افراط نہ تھی، اکثر لوگ دور دراز کا سفر بھی پیدل طے کرتے تھے۔ شیخ چلی کا گھر بھی سسرال سے بہت دور تھا، مگر پیدل ہی جانا تھا۔ یہ سوچ کر کہ کھانے کا نام بھول نہ جاؤں، انہوں نے رٹنا شروع کر دیا، کھچڑی کھچڑی کھچڑی۔ کسی لفظ کو تسلسل کے ساتھ کثرت سے کہا جائے تو تلفظ بدل کر کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ شیخ چلی کے ساتھ بھی یہی ہوا، کھچڑی بگڑ کر کھاچڑی ہو گیا۔ وہ کھاچڑی کھاچڑی کی گردان کرتے چلے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک کھیت کے قریب سے ہوا، جہاں باجرے کی تیاری فصل پر چڑیوں نے بلا بول رکھا تھا اور کھیت کا مالک کسان انہیں اڑا اڑا کر ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھاچڑی کھاچڑی کہتا چلا آ رہا ہے۔ سخت غصے آیا کہ تو میں چڑیوں کو اڑا اڑا کر پریشان ہو گیا ہوں اور یہ بدبخت انہیں خوشکارا دے رہا ہے کہ کھاچڑی کھاچڑی۔ شیخ چلی قریب آ پہنچے تھے، کسان نے جھپٹ کر ان کی گردن دبوچی اور پٹائی شروع کر دی۔ شیخ چلی اس افراتات سے گھبرا گئے اور چلائے، ارے ارے بھائی، مجھے تم کیوں مارتے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کسان نے پیٹھ پر ایک زور کا دھپ رسید کرتے ہوئے کہا، اچھا تو اب تیرا قصور بھی بتانا پڑے گا۔ میں صبح سے ان نامراد چڑیوں کو اڑا اڑا کر مرا جا رہا ہوں، جو میری مہینوں کی محنت سے تیار کردہ فصل کو برباد کر دینے پر تلی ہوئی ہیں، اور تم انہیں ہوشکارا دے رہا ہے، کھاچڑی کھاچڑی۔ شیخ چلی نے کہا، بھائی تم غلط سمجھے ہو، میرا تم سے کیا لینا دینا؟ میں تو وہ کہہ رہا تھا جو میری ساس نے مجھے بتایا ہے۔ غلط بتایا ہے تمہاری ساس نے تمہیں، کسان نے گرج کر کہا۔ تو پھر صحیح کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے تو تم بتا دو، شاید میں بھول گیا ہوں۔ صحیح ہے اڑ چڑی، کسان نے کہا، اب تم کہو گے اڑ چڑی اڑ چڑی۔ شیخ چلی گردن مسلتے اڑ چڑی کہتے چل پڑے۔ راستے میں ایک ندی پڑی، جہاں رک کر انہوں نے پانی پیا۔ ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر سستائے اور پھر جھوم جھوم کے اڑ چڑی کہتے چل دیے۔ ان کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں ایک شکاری چڑیاں پکڑنے کے لیے پھندے لگائے بیٹھا تھا۔ صبح سے دوپہر اور اب تو سپہر ہونے والی تھی، مگر ایک چڑیا بھی نہ پھنسی تھی۔ وہ سخت بیزار تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، چونک کر دیکھا تو سامنے سے ایک شخص کچھ کہتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ قریب آ گیا۔ شکاری کو اس کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اڑ چڑی اڑ چڑی۔ اسے سخت غصہ آیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، قریب آ پہنچنے والے شیخ چلی کو گریبان سے پکڑ لیا اور 2-3 تھپڑ رسید کیے۔ شیخ چلی چلائے، ارے کیا کرتے ہو بھائی، چھوڑو چھوڑو، کیوں مارتے ہو خواہ مخواہ مجھے؟ خواہ مخواہ؟ شکاری دانت پیس کر گڑایا، میں صبح سے پھندے لگائے بیٹھا ہوں، کوئی چڑیا ہی نہیں پھنس رہی۔ اب کچھ امید ہوئی تھی تو نے انہیں اٹھنے کا کہہ رہا، مگر بھائی یقین کرو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے تو کسان نے بتایا تھا کہ اڑ چڑی صحیح ہے، اڑ چڑی ہی کہنا ہے۔ شیخ چلی نے ہکلاتے ہوئے بتایا، کسان نے کہا ہو یا مزدور نے، مگر خبردار جو اب تم نے یہ بات کہی۔ شکاری ڈپٹ کر بولا،
तुम कहोगे एक एक फंदे में दो दुआएं। अब शेख चली एक एक फंदे में दो दुआएं कहने लगा। एक एक फंदे में दो दुआएं कहते हुए चल दिया। कुछ दूर एक कस्बा था। ये वहां पहुंचे तो बहुत से लोग एक तरफ जाते हुए देखा, खुद भी पीछे हो लिए। थोड़े फासले पर एक बड़े मैदान में सूली गड़ी थी, जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा थे। ये सब एक कातिल को फांसी देने का इंतजाम था। शेख चली भी एक तरफ खड़े हो गई। एक एक फंदे में दो दुआएं, एक एक फंदे में दो दुआएं की रट लगाने लगा। चंद लम्हे हुए थे कि पुलिस वाले मुजरिम को लेकर पहुंचे। इनके पीछे मुजरिम के अजीज रिश्तेदार भी रोते पीटते चले आ रहे थे। शेख चली के सामने से गुजरे और इन्होंने एक एक फंदे में दो दुआएं कहते हुए सुना। तुम्हारे गुस्से के बुरा हाल हो गया। दो तीन ने झपट कर इन्हें पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। शेख चली खिखलाए, भाइयों भाइयों मेरी बात सुनो। ये जो मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। मुझे तो शिकारी ने बताया था कि ये सही है, यही कहना है। बकवास करता है शिकारी। मारने वालों में से एक शख्स ने इन्हें लात रसीद करते हुए कहा, तो जो सही है तुम बता दो, मारते क्यों हो? शेख चली बुलबुलाकर बोले, हाँ अब आया ना दाग ठिकाने पर। दूसरे ने कमर पर दो हत्थर लगाते हुए कहा, सुन तुझे कहना चाहिए अल्लाह ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। शेख चली चूंटे से हिलाते चल दिए। अब इनकी जुबान पर अल्लाह ऐसा दिन किसी को ना दिखाए था। अभी ज्यादा दूर ना गए थे कि एक बारात से सामना हो गया। घोड़े पर सवार दुल्हा के पीछे बहुत से बाराती बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते पैसे लुटाते चले आ रहे थे। शेख चले भी एक तरफ होकर तमाशा देखने लगे। अल्लाह ऐसा दिन किसी को ना दिखाए की गर्दन जारी थी। इसी गर्दान को उसने जारी रखा। बारातियों ने सुना तो इन्हें गुस्सा आया और सख्त गुस्से में आकर खुशी के मौकों पर बद्दुआ दे रहा है ये कहने लगा। पकड़ने लगे उसको, पकड़कर लग गया दुखने। अरे भाइयों। शेख चली ने पड़ने वाले जूतों से सर को बचाते हुए चीखे, अगर मैंने गलत कह दिया हो तो मुझे माफ कर दो। मैं ये खुद नहीं कह रहा, मुझे पीछे लोगों ने बताया था कि ये सही है और यही कहना है। इतनी देर में अच्छी खासी मुरम्मत हो चुकी थी मेरी। लोगों को इनकी हालत पर रहम आ गया और ये कहकर छोड़ दिया कि कहो अल्लाह ऐसा दिन सबको दिखाए। शेख चली कड़हाते हुए आगे बढ़ गए। घर अभी दूर था, वो अल्लाह ऐसा दिन सबको दिखाए कहते चले आ रहे थे। बड़ी सड़क से होकर एक गली में पहुंचे। एक घर के सामने कुछ गमज़दा लोग जमा थे। अंदर से रोने और बयान करने की आवाजें आ रही थी, यकीनन जैसे किसी की मौत हो गई थी। शेख चली घर के सामने से अल्लाह ऐसा दिन सबको दिखाकर कहते हुए गुजरे तो इन लोगों को बहुत गुस्सा आया। पकड़ो इस बदबख्त को। एक बुजुर्गवार ने चीख कर कहा। चंद नौजवानों ने लकब कर शेख चली को पकड़ लिया और टकाई शुरू कर दी। शेख चली ने दुहाई दी, अरे मुझे सब क्यों मार रहे हो, जबकि मैं खुद तो कुछ नहीं कह रहा। इनको कोई नहीं मारता जो मुझे ऐसा कहने को कहते हैं। मगर लोगों ने एक ना सुनी और खूब दरगत बनाकर ही छोड़ा। शेख चली कुछ देर रुके रहे कि ये लोग भी इन्हें सही बात बताएंगे, मगर किसी ने कुछ ना कहा तो खुद ही बोले, साहिबों आप लोगों ने ये तो बताया नहीं कि सही नाम क्या है और मैं घर जाकर अपनी बीवी से क्या पकवाऊं। शेख चली की बात सुनकर लोगों ने हैरत से इन्हें देखा। फिर एक ने बोला, जो दिल चाहे कह देना। शेख चली, जो दिल चाहे कह देना, जो दिल चाहे कह देना। रटते हुए घर पहुंचे। बीवी इनकी हालत को देखकर परेशान हो गई और माजरा पूछने लगी। शेख चली बोले, नेक बख्त हाल वाल बाद में पूछती रहना, पहले जल्दी से जो दिल चाहे कह देना पका लो। बड़ी मुश्किल से नाम याद रखा है, कहीं मैं भूल ना जाऊं।
ہماری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔